श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय पोरबंदर द्वारा ऑनलाइन लेक्चर श्रेणी में सर्वे ऋषिकुमारों स्वागत है। प्रथमा एकना ऋषिकुमारो अंग्रेजी विषय में आज यूनिट 2 विषय आज अभ्यास करीशुं, जेनुं नाम है डेंटल हेल्थ। दांतनी जाळवणी, दांतनी स्वच्छता, दांतनी अस्वस्थता एना विषय आज पाठ भणવો છે। आ पाठ आपने सौने खूब ज लागू पड़तो आवे छे। परीक्षा में तो काम लागशे ज, पण दैनिक जीवन में पण दांतनी जाळवणी केवी राखवी जोईए अने आपणे केवी जाळवणी राखीए छीए तेनो भेद पाठ पूरो थशे ने त्यारे समजाशे कि जो अटळपुं ध्यान न राखे तो दांत में केवी तकलीफ थई शके। दांतनी जाळवणी राखवा माटे थोड़ाक सूचनों है। त्यारबाद कई रीतनी तकलीफ थई शके छे। दांतना फंक्शन्स केटला छे? फंक्शन्स मीन्स एक नानो दांत छे आपने देखाय छे, पण केटला लेयर वाळो छे, क्या दांतने कई रीतना प्रकार होय छे, ए बधा विषय आपने समजावे छे। पाठनी शरूआत करशुं ए पहेला तमारी पासे पेज नंबर 15 पर एक आवी रीतनुं चित्र आपेलुं छे प्री टास्क में, नो योर टीथ। जो ए पहला समझिए, पाठ समझिए ने पहला ए चित्र में तमने अलग अलग दांतना मोढा में जे दांत आपेला छे एना भाग देखाड्या छे। सौथी पहला उपरना भाग में केनाइन, जेने आपणे खिल्ला दांत कहीए ने एवा दांत, नीचे मोलार्स छे, एनी ज केनाइननी नीचे ज मोलार्स लख्युं छे, एने शुं कहेवाय? दाढ़ कहेवाय। ने सामेना भाग में डाबी बाजू प्री मोलार्स आपेलू है, उपरना भाग में जे दाढ़ आपेली है ए। नीचेना भाग में इंसाइजर आपेला है, जेने शुं कहेवाय? तीक्ष्ण दांत। हवे तमने ख्याल आवतो हशे कि आपणा जे मोढामां आवी रीतना अलग अलग दांत है एना आटला प्रकार होय छे। आपने तो ख्याल हतो कि दाढ़ होय अने बाजुमां साथे जे दांत होय, पण एमां पण प्रकार होय छे, केनाइन एंड इंसाइजर्स। तो हवे आज दांतनी जाळवणी आपणे कई रीते राखवानी छे ए आपने एक संवाद द्वारा देखाड्युं छे। कोनो संवाद छे भाई? तो कि एक पेशન્ટ छे, सोनिया नामनी गर्ल छे, अने साथे तेने एक तकलीफ थई छे, दांतमां एकदम दुखावो उपड्यो छे, एटला माटे ते डॉक्टर साथे जाय छे, डॉक्टर पासे जाय छे अने ते तेनी सारवार करावे छे। तो चलो मित्रों, पाठनी शरूआत करिए। रीड आपेलू है, पाठ में ध्यान आपजो अने जे अघरो शब्द लागे तेनुं भाषांतर साथे नोट करता जजो, एटले भविष्य में तकलीफ न थाय। चल शरूआत करिए। सोनिया हेड अ सिवियर टूथएक। सोनिया ने दांतनो अतिशय दुखावो हतो। शी कूड नॉट ईट एनीथिंग नोर कूड शी गो टू स्कूल। ते कहीं खाई पण शकती न हती अने स्कूले पण जई शकती न हती। स्टडिंग एट होम वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल ड्यू टू पेन। घरे भणवुं पण दुखावाने लीधे केवुं थतुं हतुं? अशक्य थई जतुं हतुं। शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो। जो तमने ख्याल हशे कि आवी रीतनो दांतमां के दांतमां दुखावो होय ने तो आपणे माथुं दुखवा मंडे, एक साथे मोढुं पकड़ाई जाय। तो आवी रीते आने पण तकलीफ थती हती। स्कूले तो जई शकती नथी, पण घरे लेसन पण नथी करी शकती अने छेल्ले तो शुं कहे छे? शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो। ते सूई पण शकती न हती। सोनिया सेड, ओ मां, इट्स अनबेरेबल। अनबेरेबल एटले शुं थाय? असह्य। आ केवुं छे? दुखावो असह्य थतो जाय छे। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, सेड हर अंकल अशोक भाई। एना जे अंकल हता अशोक भाई, एने शुं कीधुं कि आपणे हवे दांतना डॉक्टरनी मुलाकात लेवी ज पड़शे। वी मस्ट विजिट, मस्ट एनो शुं थाय? भार मूके छे कि हवे आ आपणे करवुं ज पड़शे, फरजियातपणुं दर्शावे छे। द सेम इवनिंग दे वेर एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा। ते ज सांजे दे वेर एटले ते लोको क्यां हता? तो कि डेंटल केयर क्लिनिक डॉक्टर शर्माનું આજે डेंटल केयर क्लिनिक नामનું दवाखानु है त्यां पहुँची गया था।
Dr. Bansi Sharma is a young and competent doctor. Competent એટલે શું થાય? સક્ષમ, એકદમ હોશિયાર. ડૉક્ટર બંસી શર્મા કરીને નામ છે. તે એકદમ યુવાન અને હોશિયાર ડૉક્ટર છે. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, હેલો યંગ લેડી, વોટ્સ ધ મેટર વિથ યુ? ડૉક્ટર શર્માએ સ્વાગત કર્યું કે આવો, શું તને તકલીફ છે? તારી સાથે શું બન્યું? વોટ્સ ધ મેટર વિથ યુ? તારી સાથે શું બનાવ બન્યો? સોનિયા, જો અંડરકાઉન્સ આપેલું છે, વિથ ડિફિકલ્ટી, એકદમ દુખાવો સાથે, અને દુખાવો સતત ચાલુ હતો એટલે મુશ્કેલીમાં કહે છે, ઓ માં, ડૉક્ટર, આઈ હેવ અ ટેરિબલ ટૂથેક. ડૉક્ટર, મને અસહ્ય દાંતનો દુખાવો છે. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, આઈ કેન સી, હું જોઈ શકું છું. લેટ મી ચેક ઇટ, ચાલ મને ચેક કરવા દે. સિટ ઇન ધ ચેર પ્લીઝ. જો હવે કોઈ વાર તમે ડેન્ટિસ્ટને ત્યાં ગયા હો ને તો તમને ખ્યાલ હશે, તે લોકોની ચેર એકદમ અલગ હોય, એકદમ લાઇટવાળી, અને સાથે તેની ચેર છે ને એકદમ મૂવેબલ હોય. ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાઓ ને તો ખ્યાલ આવે. તો એ ચેર છે એમાં બેસવાનું કહે છે. કોને? સોનિયાને. સોનિયા સિટ્સ ઇન ધ ડેન્ટલ ચેર, ધ ડૉક્ટર સ્વિચિસ ઓન ધ હેડલાઇટ. સોનિયા બેસી જાય છે તે ચેર ઉપર, ખુરશી ઉપર, અને ડૉક્ટર છે એ પેલી હેડલાઇટ એટલે કે ઉપરની લાઇટ હતી જે માથા પરની એ ચાલુ કરે છે. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, નાવ ઓપન યોર માઉથ એન્ડ સે આ. ડૉક્ટર શર્માએ કહ્યું કે હવે તારું મોઢું ખોલ એન્ડ આ બોલ. સોનિયા ઓપનિંગ હર માઉથ અ લિટલ બીટ સ્લોલી એન્ડ સેડ આ. સોનિયાએ પોતાનું મોઢું થોડુંક અમથું ખોલ્યું અને થોડીક વારમાં જ ફરી પાછું શું કહ્યું? સોરી ડૉક્ટર, આઈ કાન્ટ ઓપન માય માઉથ એની વાઇડર ધેન ધીસ. શું કહે છે? જો હવે મારા મોઢું હું ખોલી શકું તેમ નથી, બસ આટલું જ ખુલશે, મને માફ કરશો. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, ધેટ્સ ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. મૂવિંગ ધ માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ ઇન સોનિયાઝ માઉથ. એની પાસે એક એવી રીતની સાધન હોય, આપણને ખ્યાલ છે કે તે અરીસાવાળું હોય, તો એ ફેરવે ને એટલે એને ખ્યાલ આવે કે દાંતમાં કઈ જગ્યાએ તકલીફ છે. એ જ રીતે ડૉક્ટર શર્માએ પણ આવી જ રીતે માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ ઇન સોનિયાઝ માઉથ, અને પછી સોનિયાના મોઢામાં તપાસ ચાલુ કરી. આઈ કેન સી, હું જોઈ શકું છું. આઈ સી અ બ્લેક સ્પોટ ઓન વન ઓફ યોર મોલાર્સ. હું જોઈ શકું છું. શું જોઈ શકે છે? આઈ સી અ બ્લેક સ્પોટ, એક કાળો ડાઘો છે. ક્યાં છે? તો કે તારી એક દાઢમાં એક કાળો ડાઘો છે. ધેર સીમ્સ ટુ બી અ કેવિટી ધેર. અને એ દેખાય છે કે ત્યાં કેવિટી હોય, દાંતનો સડો હોય એવું લાગે છે. અશોકભાઈ સ્ટાર્ટલડ, અ કેવિટી? તેની સાથે તેના અંકલ હતા, એ એકદમ ચોંકી ગયા અને પૂછ્યું, દાંતનો સડો? કેવિટી છે? ડૉક્ટર શર્મા સેડ, યેસ, અ કેવિટી એન્ડ ક્વાઇટ અ બિગ વન. હા, સડો છે અને થોડુંક વધારે પડતું છે, થોડીક તકલીફ વધારે છે. આઈ એમ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ સમ મેડિસિન્સ ટુડે. આજે હું તમને થોડી દવાઓ લખી આપું છું. ધ પેન વિલ સબસાઇડ બાય ટુમોરો, ઓનલી ધેન ધ ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ. કેન યુ કમ બેક ટુમોરો? શું કહે છે? ધ પેન વિલ સબસાઇડ બાય ટુમોરો. થોડીક દવા આપું છું, દુખાવો ઓછો થશે કાલે, એટલે ફરી પાછું. ઓનલી ધેન ધ ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ. એ પછી જ આગળની જે સારવાર છે એ શક્ય છે. કેન યુ કમ બેક ટુમોરો? તમે કાલે પાછા આવી શકો? અશોકભાઈ સેડ, આઈ વિલ બી આઉટ ઓફ સ્ટેશન ટુમોરો. આઈ વિલ બી આઉટ ઓફ સ્ટેશન ટુમોરો. જો ભવિષ્યકાળ છે, કાલે હું બહાર જતો હોઈશ, બહાર ગયો હોઈશ, હું નહીં આવી શકું એમ કહે છે કે આઈ વિલ બી આઉટ ઓફ સ્ટેશન, હું શહેરની બહાર છું. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, વેલ, સોનિયા કેન કમ અલોન, શી ઇઝ અ બ્રેવ ગર્લ. ડૉક્ટર શર્માએ શું કહ્યું કે સોનિયા છે એ એકલી આવશે, તે કેવી છે? બહાદુર છોકરી છે. સોનિયા સેડ, યસ ડૉક્ટર, આઈ શેલ હેવ ટુ. સોનિયાએ પણ કહ્યું કે હા, મારે આવવું જ પડશે ડૉક્ટર. જો આ રીતે ડૉક્ટર પાસે પણ એકલા જવું જોઈએ. તમે પરિપક્વ ઉંમરના થઈ જાઓ પછી કોઈ પણ નાની એવી તકલીફ હોય તો સર્જરી માટે, જો કંઈ વધારે તકલીફ ન હોય તો ડૉક્ટર પાસે પણ એકલા જવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણને પણ સમજણ આવે, આપણને પણ ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતની ટ્રીટમેન્ટ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ.
ધ નેક્સ્ટ ડે, એ પછીના દિવસે, સોનિયા ફેલ્ટ બેટર. શી ડીડ નોટ હેવ મચ પેન. શી વિઝિટેડ ધ ડૉક્ટર અગેન એટ ધ ફિક્સ ટાઈમ. પછીના દિવસે સોનિયાને થોડું સારું લાગતું હતું. ફેલ્ટ બેટર એટલે કે થોડુંક સારું અનુભવી રહી હતી. શી ડીડ નોટ હેવ મચ પેન, એટલો બધો દુખાવો હતો નહીં, ગઈકાલે જેટલો હતો એટલો. શી વિઝિટેડ ધ ડૉક્ટર અગેન એટ ધ ફિક્સ ટાઈમ. જે સમય નક્કી કર્યો હતો એ ટાઈમે ફરી પાછી સોનિયા પહોંચે છે. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, હાઉ ડુ યુ ફીલ ટુડે યંગ લેડી. ડૉક્ટર શર્માએ શું કહ્યું કે હવે તને કેવું લાગે છે. સોનિયા સેડ, મચ બેટર, ખૂબ જ સારું. ડૉક્ટર શર્મા ક્લીન ધ કેવિટી વિથ એન એર રોટર. ડૉક્ટર શર્માએ જે દાંતનો સડો હતો એના એર રોટર દ્વારા સાફ કર્યો. ધેન શી ફિલ્ડ ઇટ વિથ અ વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ નોન એઝ લાઇટ ક્યોર્ડ કમ્પોસાઇટ ફિલિંગ મટીરિયલ. ધેન શી ફિલ્ડ, તે પછી શું કરે છે તો કે પેલી વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ, કોક સફેદ તત્વ છે, સફેદ કલરનું, નોન એઝ લાઇટ ક્યોર્ડ કમ્પોસાઇટ ફિલિંગ મટીરિયલ. લાઇટ ક્યોર્ડ કમ્પોઝાઇટ ફિલિંગ મટીરિયલ, આપણે જો કહીએ ને કે માટી ભરે એવી રીતનું એક જે હતું સબસ્ટન્સ, એ તેના જે સડાનો ભાગ હતો ત્યાં એ ભરે છે. ઇટ કન્ટેન્સ, શું ભેગું છે એમાં તો કે સિન્થેટિક રેઝિન છે, સિલિકા એઝ અ ફિલર એન્ડ ફોટો એક્ટિવેટર એક્સેટ્રા. આ બધા તત્વો એમાં હતા. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, યસ ઇટ્સ ડન. હા, આ પૂરું થઈ ગયું છે હવે. થેન્ક યુ ફોર કીપિંગ યોર માઉથ ઓપન વિધાઉટ સ્પીકિંગ અ વર્ડ. શું કહે છે, તારો આભાર કે તે મોઢું ખુલ્લું રાખ્યું એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર. એઝ સોનિયા વોઝ ધ લાસ્ટ પેશન્ટ ધેટ ડે, ધ ડૉક્ટર કુડ સ્પેર ટાઈમ ટુ ટોક ટુ હર. સોનિયા છે તે દિવસે કેવું હતું કે લાસ્ટ પેશન્ટ હતી, એટલા માટે ડૉક્ટર પાસે પણ તેની સાથે વાતો કરવા માટેનો સમય હતો. સોનિયા સેડ, ડૉક્ટર વુડ યુ ટેલ મી વાય આઈ ગોટ ધીસ કેવિટી. જો સોનિયાએ કેવો સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો કે મને ખ્યાલ આવશે કે તમે મને કહી શકશો કે મને આ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે થયો, કેવિટી મને કેમ થઈ. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, વેલ ટેલ મી વન થિંગ, આર યુ ફોન્ડ ઓફ સ્વીટ્સ. જો ડૉક્ટર શર્માએ શું ક્વેશ્ચન કર્યો, મને એ કે તું જણાવ, તને કે મીઠાઈ ખાવાનો શોખ છે, તને ગમે છે મીઠાઈ ખાવી. સોનિયા સેડ, યસ આઈ એમ. હા, મને છે. I love eating chocolates and ice cream as well as other sweets. એ કે મને ચોકલેટ ખાવી ને આઈસ્ક્રીમ ખાવા બહુ જ ગમે છે અને મીઠાઈ ખાવી પણ એટલી જ વાલી છે. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, એન્ડ નાઉ ટેલ મી વન મોર થિંગ, ડુ યુ બ્રશ યોર ટીથ રેગ્યુલરલી ટ્વાઇસ અ ડે. જો કેવો ક્વેશ્ચન કર્યો ડૉક્ટર શર્માએ, તું હવે મને એ એક વાત વધારાની જણાવ. ડુ યુ બ્રશ યોર ટીથ રેગ્યુલરલી ટ્વાઇસ અ ડે. દિવસમાં 2 વખત તું રેગ્યુલર બ્રશ કરે છે. ડુ યુ ક્લીન યોર માઉથ આફ્ટર મીલ્સ એન્ડ આફ્ટર ઇટિંગ ચોકલેટ્સ ઓર આઈસ્ક્રીમ. તું ચોકલેટ, આઈસ્ક્રીમ કે જમવાનું જમ્યા પછી મોઢું સાફ કરે છે. સોનિયા સેડ, નો ડૉક્ટર, આઈ બ્રશ માય ટીથ ઓનલી ઇન ધ મોર્નિંગ. ના ડૉક્ટર, એ કે હું તો ખાલી મારા બ્રશ સવારના ભાગે જ હું બ્રશ કરું છું. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, ધેટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ. આ જ તકલીફ છે. યુ આર નોટ ટેકિંગ પ્રોપર કેર ઓફ યોર ટીથ. તું તારી દાંતની સંભાળ બરોબર રીતે લેતી નથી. યુ મસ્ટ બ્રશ યોર ટીથ પ્રોપરલી ટ્વાઇસ અ ડે, વન્સ ઇન ધ મોર્નિંગ એન્ડ વન્સ અગેન બિફોર યુ ગો ટુ બેડ. યુ મસ્ટ બ્રશ, તારે બ્રશ કરવું જ જોઈએ. ક્યારે? યોર ટીથ પ્રોપરલી ટ્વાઇસ અ ડે. દિવસમાં 2 વખત, એક સવારના ભાગે અને એક વન્સ અગેન બિફોર યુ ગો ટુ બેડ. સૂવા જઈએ એ પહેલાં તમારે બ્રશ કરવું જ જોઈએ. સોનિયા સેડ, વોટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ઓફ બ્રશિંગ ધ ટીથ ડૉક્ટર. જો આ ક્વેશ્ચન કેવો સરસ, આપણને તો આ કોઈ દિવસ સમજાય જ નહીં. આ બ્રશ નાખ્યું 2 મિનિટમાં ભાગતા, એવું નહીં. તમારે બરોબર દાંતને સાફ કરવા માટે અહીંયા ડૉક્ટર આપણને એક સરસ મજાની ટેકનિક સમજાવશે. એવો જ ક્વેશ્ચન સોનિયાએ કર્યો કે રાઇટ વે એટલે કે સાચો રસ્તો કેવો છે બ્રશ કરવાનો. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ બ્રશ ધેર ટીથ વાઇલ મૂવિંગ ધ બ્રશ ઇન સાઇડ વેઝ ઓનલી. બાજુના ભાગે 2 વખત ફેરવી લઈએ એટલે આપણું બ્રશ પૂરું થઈ ગયું. બટ ધ રાઇટ વે ઇઝ ટુ મૂવ ઇટ અપવર્ડ્સ એન્ડ ડાઉનવર્ડ્સ સો ધેટ ઇટ રિમૂવ્સ ધ ટાઇની બિટ્સ ઓફ ફૂડ સ્ટક બિટવીન ધ ટીથ. શું કહે છે, ઉપરના ભાગે અને નીચેના ભાગે એવી રીતે ઉપર નીચે બ્રશ કરવું જોઈએ, જેથી દાંતની વચ્ચે જે ખાવાના નાના નાના કણ ફસાઈ ગયા હોય છે એ નીકળી જાય.
The germ lines should also be brushed with gentle strokes. Not only this, clean your mouth after every meal, every time you eat a chocolates or ice cream. તમારે ખાલી સવારના ભાગે જ કરવું નહીં. નોટ ઓનલી ધીસ, ક્લીન યોર માઉથ. ખાલી એટલું જ નહીં, તમારું મોઢું પણ સાફ કરો. આફ્ટર એવરી મીલ એન્ડ એવરી ટાઈમ યુ ઇટ અ ચોકલેટ ઓર આઈસ્ક્રીમ. આપણા ઘરમાં એટલે જ આપણા પેરેન્ટ્સ છે, દાદા દાદી છે, એ આપણને કહે કે જમી લ્યો એટલે કોકડા કરજો, જમી લ્યો એટલે એક વખત દાંત સાફ કરી નાખવાના. કારણ કે જે નાના કણ હોય છે એ દાંત વચ્ચે ફસાય છે તો પછી તકલીફ કરે. એ જ વસ્તુ અહીંયા ડૉક્ટર પણ છે એ સોનિયાને સમજાવે છે કે તમે જમી લ્યો, ક્લીન યોર માઉથ આફ્ટર એવરી મીલ. જમ્યા પછી, દરેક ભોજન પછી તમારું મોઢું સાફ કરો. એન્ડ એવરી ટાઈમ યુ ઇટ અ ચોકલેટ ઓર આઈસ્ક્રીમ. જ્યારે ચોકલેટ અને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લ્યો પછી પણ એક વખત મોઢું સાફ કરી નાખો, કોગળા કરી નાખો, જેથી કરીને નાના કણ કોઈ દાંતમાં ફસાઈ ન જાય. સોનિયા સેડ, વુડ યુ ટેલ મી ધ રીઝન ડૉક્ટર? એ કે તમે મને કારણ જણાવી શકો ડૉક્ટર? ડૉક્ટર શર્મા સેડ, ક્લિનિંગ ઓફ માઉથ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેન્ટલ હાઇજીન. દાંતની સ્વસ્થતા માટે તમારા દાંત સ્વસ્થ રાખવા એ સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે. ઇફ યુ ડોન્ટ ક્લીન યોર માઉથ, જો તમે તમારું મોઢું સાફ ન કરો, ધ ટાઇની બિટ્સ ઓફ ફૂડ ઇનસાઇડ સ્ટીક ટુ ધ સરફેસ ઓફ યોર ટીથ એન્ડ ઇન ધ સ્પેસ બિટવીન યોર ટીથ. જો તમે કે મોઢું સાફ ન કરો તો નાના નાના કણ, ટાઇની બિટ્સ, જે ખોરાકના નાના નાના કણ હોય છે એ ક્યાં સ્ટક થઈ જાય? તો કે જે દાંતની સરફેસ હોય છે, જે દાંતની પડ હોય છે, ઉપરનું પડ હોય છે, ત્યાં જામી જાય અને બે દાંતની વચ્ચે ફસાઈ જાય. Now germs feed on these food particles who eventually eat up parts of this teeth too. હવે જો બેક્ટેરિયા છે, જર્મ્સ છે, જે કીટાણુ છે, એ ખાવાના પાર્ટિકલ ઉપર, ખોરાકના પાર્ટિકલ ખાતા હોય, who eventually eat up part of the teeth too. જે દાંતનો ઉપરનો ભાગ છે એ પણ જર્મ્સ છે એ ખાઈ જાય છે, એ પણ નુકસાન કરે છે. They destroy the enamel coating of the teeth and in a long run it leads to cavity. જો એક શબ્દ આવે છે એનામલ વિશે ક્વેશ્ચન કરશે હમણાં. They destroy the enamel coating એટલે કે જે દાંત ઉપરનું પડ હોય ને શરૂઆતનું, જે દંતવલ્ક કહેવાય એને એનામલ કહેવાય. They destroy એને નુકસાન પહોંચાડે છે. and in a long run it leads to cavity અને સમય જતાં, લાંબા સમયે એકદમ સડો થઈ જાય છે, જે અત્યારે સોનિયાને થઈ ગયો હતો. સોનિયા સેડ, એનામલ કોટિંગ, વોટ ઇઝ ધેટ? આ વળી શું છે કે એનામલ કોટિંગ શું એટલે શું? મને એના વિશે સમજાવવું જોઈએ. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અવર ટીથ. તારે એ જાણવું હોય તો આપણા જે દાંતનું બંધારણ છે એ તારે જાણવું જોઈએ. અવર ટીથ હેવ 3 લેયર્સ. આપણા દાંતને 3 પડ છે. જો હવે આ જે પેરેગ્રાફ છે ને એ આપણા ક્વેશ્ચન આન્સર માટે આઈએમપી છે. ધ અપરમોસ્ટ વ્હાઇટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ એનામલ. આમાંથી એક માર્કના ક્વેશ્ચન પણ બહુ સારી રીતે પૂછાય છે કે ફર્સ્ટ લેયરને શું કહેવાય, સેકન્ડ લેયરને શું કહેવાય, આપણા દાંતના કેટલા લેયર છે. એટલે આવા રીતના એક માર્કના ક્વેશ્ચન પણ પૂછાશે અને 2 માર્ક્સનો પણ આ ક્વેશ્ચન આઈએમપી છે. સૌથી ઉપરનું પડ છે એને શું કહેવાય? એનામલ. ઇટ ઇઝ ધ હાર્ડેસ્ટ એન્ડ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર બોડી. સૌથી મજબૂત ભાગ છે એ આપણા શરીરનો એનામલ છે. ધ સેકન્ડ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. સેકન્ડ લેયર છે એ ડેન્ટિન છે. ઇટ ઇઝ સ્લાઇટલી યેલોઇશ. એ ખૂબ જ આછું પીળા કલરનું હોય છે. ધ ઇનરમોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટલ પલ્પ. સૌથી અંદરનું પડ છે એને ડેન્ટલ પલ્પ કહેવાય છે. ઇન યોર મોલાર ધેર વોઝ અ કેવિટી વિચ નાવ નો મોર એક્ઝિટ્સ. તારે જે દાંતમાં કેવિટી હતી જે હવે રહી છે નહીં, હવે જે નીકળી ગઈ છે, જે ઇનરમોસ્ટ લેયરમાં એને તકલીફ થઈ હતી. સોનિયા સેડ, મોલાર, વોટ ઇઝ ઇટ? હવે જો ફરી પાછો ક્વેશ્ચન થયો, આ મોલાર શું છે કે આ મોલાર શું? ડૉક્ટર શર્મા સેડ, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ ટીથ. એક દાંતનો જ પ્રકાર છે. લુક એટ ધ ચાર્ટ. જો પેલા ચાર્ટ તરફ જુઓ. ધેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ ટીથ. 2 પ્રકારના દાંત હોય છે. ડેસિડિયસ ટીથ, ઓલ્સો નોન એઝ મિલ્ક ટીથ. આપણે જેને દૂધિયા દાંત કહીએ એવા એક ડેસિડિયસ ટીથ હોય એન્ડ પરમેનન્ટ ટીથ. બીજો પ્રકાર કયો છે કે જે કાયમી રહેતા હોય એવા દાંત. Deciduous teeth are usually 20 in number and they shed one by one after growth.
એ લગભગ 20 જેટલા દાંત હોય ને આપણને ખબર છે કે આપણે જ્યારે નાના હોય ત્યારે દાંત આવે અને ફરી પાછા પડી જાય અને ફરી પાછા દાંત આવે. તો આ છે દાંત ખરી જાય છે એને કેવા દાંત કહેવાય? ડેસિડ્યુઅસ ટીથ કહેવાય. Thereafter new permanent teeth come out. એ પછી કાયમી દાંત આવે છે. They are usually 32 in number. તે કેટલા હોય છે? 32 દાંત હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે આપણા મોઢામાં કેટલા દાંત હોય? 32. Sonia said, yes, I also have 32 teeth, but they all are not the same. હા, કે મારે પણ એક 32 દાંત છે પણ એ બધા સરખા નથી. જો Dr. Sharma said, they are different in shape, size and functions. તે લોકોનો આકાર દરેકનો પ્રકાર કેવો હશે? દરેકનો આકાર કેવો હશે? અલગ હશે. સાઇઝ પણ અલગ હશે અને ફંક્શન્સ એટલે કે કામ કરવાની રીત પણ અલગ હશે. There are 4 incisors આપણે હમણાં જ સમજ્યા. પહેલાં છે આગળના દાંત છે એ ખીલા તીક્ષ્ણ દાંત છે એ. 4 incisors, 2 canines 2 ખીલા દાંત, 4 premolars 4 premolars and 4 or 6 molars in each jaw. jaw એટલે શું થાય? જડબું. એક જડબામાં 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 4 or 6 4 અથવા તો 6 molar હોય છે. Sonia said, can I ask you a few questions about my friend's dental problems? સોનિયા શું પૂછે છે કે હું તમને થોડા ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકું? મારા જે મિત્રો છે એને થોડીક દાંતની તકલીફ છે એની બાબતે તકલીફ છે એના વિશે પૂછી શકું ક્વેશ્ચન? ડૉક્ટર શર્મા સેડ, ઓ શ્યોર ડિયર, હા પૂછાય જ કે શું છે? સોનિયા સેડ, પૂજા, વન ઓફ માય classmates slipped off a staircase and she has some fractured teeth. શું કહે છે? પૂજા, એક મારી જે ક્લાસમેટ એટલે કે સાથે જે મારી ભણે છે, સ્કૂલમાં ભણે છે, સ્લીપ્ડ ઓફ અ સ્ટેરકેસ એટલે કે સીડી ઉપરથી લપસી ગઈ. એન્ડ શી હેઝ સમ ફ્રેક્ચર્ડ ટીથ અને દાંતમાં તેને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું. વોટ શુડ શી ડુ? એને શું કરવું જોઈએ હવે? ડૉક્ટર શર્મા સેડ, વેલ શી નીડ્સ ટુ કન્સલ્ટ અ ડેન્ટિસ્ટ. તેણે શું કરવું જોઈએ? તો કે એક દાંતના ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ, તેની સાથે વાત કરવી જોઈએ. આફ્ટર એક્ઝામિનિંગ હર ટીથ, તેના દાંત જોયા પછી ધ ડેન્ટિસ્ટ વિલ સજેસ્ટ ધ રિસ્ટોરેશન ઓફ ધ ટીથ વિથ લાઇટ ક્યોર્ડ કમ્પોઝાઇટ ફિલિંગ મટીરિયલ. જો એ જોઈ લેશે એક વખત ડેન્ટિસ્ટ, એ પછી ફરી પાછો એને કઈ રીતે દાંત બેસાડવો એની માટે એક જે મટીરિયલ આપણે વાપર્યું, લાઇટ ક્યોર્ડ કમ્પોઝાઇટ ફિલિંગ મટીરિયલ, એના વડે એની સારવાર કરશે. સોનિયા સેડ, ઓકે, આઈ હેવ અનધર ફ્રેન્ડ નેમ્ડ થારા. મારી એક બીજી પણ બેનપણી છે, એનું નામ શું છે? થારા. શી હેઝ અનઇવન ગ્રોથ ઓફ ટીથ. એને કેવા છે? તો કે આડાવડા દાંત છે, અમુક નાના. આપણને ખ્યાલ હોય તો ઘણાને આવી તકલીફ હોય. હર ટીથ આર નોટ પ્રોપરલી ગ્રોન. તેના દાંત છે એ બરોબર ઉગેલા છે નહીં. She feels very embarrassed at times. Any advice for her? જો શું કહે છે? એ ક્યારેક છે ને શી ફીલ્સ, એ કેવું અનુભવે છે? એમ્બેરેસ્ડ એટ ટાઈમ્સ. ઘણી વખત એ શરમ અનુભવે છે. આ રાતના દાંત હોય ને એટલે માણસોને શરમ આવે કે જો તો ખરા, ને બીજા લોકોએ દાંત કાઢે કે જો કેવા દાંત છે, આના સસલા જેવા દાંત છે ને એવું ઘણું કે. એની એડવાઇસ ફોર હર, એની માટે કઈ સલાહ છે તમારી માટે? તો ડૉક્ટર શર્મા સેડ, નો વન શુડ ફીલ એમ્બેરેસ્ડ અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. કેટલી સરસ વાત છે, આપણા જીવનમાં ઉતારવા જેવી વાત છે. છોકરાઓ, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, કોઈ દિવસ કોઈની શારીરિક ખોડખાપણ ઉપર હસાય નહીં. એ દિવ્યાંગતા હોય કે પછી આવી રીતની તકલીફ હોય તો પણ કોઈ દિવસ શારીરિક અસક્ષમ ન હોય તેની ઉપર આપણે હસવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલા માટે કહે છે, નો વન શુડ ફીલ એમ્બેરેસ્ડ અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. ડિફોર્મિટી એટલે ખોડખાપણ. આપણી જે શારીરિક ખોડખાપણ હોય એમાં કોઈએ શરમ અનુભવવી જોઈએ નહીં. હર પ્રોબ્લેમ ઇઝ કોલ્ડ ક્રાઉડિંગ. આ એક પ્રોબ્લેમનું નામ શું છે ડેન્ટલ હેલ્થમાં? ક્રાઉડિંગ. નાવ ધેર ઇઝ અ સોલ્યુશન ફોર ધ પ્રોબ્લેમ ઓલ્સો. આની આ જે તકલીફ છે એનું પણ આપણી પાસે નિદાન છે. ધ પેશન્ટ હેઝ ટુ ગો ફોર એન ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ.
પેશન્ટે ક્યાં જવું પડશે? દર્દીએ ઓર્થોડોન્ટિક સારવાર કરાવવી પડશે. ધ બ્રેસિસ વિલ બ્રિંગ હર ટીથ ઇન પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ. તમને ખ્યાલ હોય તો પેલી રિંગ પહેરાવે છે તો એની જ લગભગ આ વાત છે. ધ બ્રેસિસ વિલ બ્રિંગ હર ટીથ ઇન પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ. એ જે બ્રેસ ગોઠવી દે છે, રિંગ ગોઠવી દે છે, એનાથી દાંતની છે એ ગોઠવણ બરોબર રીતે થઈ જાય છે. સોનિયા સેડ, જો અહીંયા બાજુમાં પણ ચિત્ર પણ આપેલું છે જે રિંગ ગોઠવી છે ને તો આવી રીતની ઓર્થોડોન્ટિક પાસે જાય તો એની સારવાર થઈ શકે. સોનિયા સેડ, શુડ આઈ આસ્ક હર ટુ સી યુ? હું એને કહું કે તમારી પાસે એ સારવાર લેવા આવે, તમને જોઈ જાય. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, નો, શી વિલ હેવ ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. તેને કેની પાસે જવું પડશે? ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ પાસે જ જવું પડશે. સોનિયા સેડ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર વેલ્યુએબલ સજેશન્સ. ઇનડીડ ડેન્ટલ સાયન્સ હેઝ એડવાન્સ અ લોટ. સોનિયાએ શું કીધું? તમારો આભાર, ખૂબ જ આવા સરસ મજાના વેલ્યુએબલ એટલે કે ગુણવત્તાયુક્ત મને આવી સરસ મજાના ઉપાયો આપ્યા. ઇનડીડ, અને સાથે શું કહે છે? ડેન્ટલ સાયન્સ છે, દંત વિજ્ઞાન છે, એ કેવું થઈ ગયું છે? એકદમ આધુનિક થઈ ગયું છે. આઈ વિલ આસ્ક હર ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. નાવ આઈ એમ થિંકિંગ ઓફ ટેકિંગ અપ અ પ્રોજેક્ટ ઓન ડેન્ટલ હેલ્થ. શું કહે છે? હવે મારે દંત વિજ્ઞાન એની ઉપર એક પ્રોજેક્ટ કરવાનો છે, તો હું વિચારું છું કે ડેન્ટલ હેલ્થ, દાંતના સ્વાસ્થ્ય ઉપર જ હું પ્રોજેક્ટ કરું. because we have to work on a project in science and I think this is a very useful topic. મને એવું લાગે છે કે આ ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ શકે એવો ટોપિક છે, વિષય છે, અને અમારે સાયન્સમાં પ્રોજેક્ટ પણ કરવાનો છે. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, યુ કેન કમ ફોર ગાઈડન્સ ફોર યોર પ્રોજેક્ટ ઇટ ઇફ યુ નીડ. જો કાંઈ પણ જરૂર હોય તો એની માટે પ્રોજેક્ટમાં હું કાંઈ કામ લાગી શકું, તને કાંઈ ગાઈડન્સ આપી શકું, તને કાંઈ મદદ કરી શકું, તો ગમે ત્યારે તું આવી શકે છે. સોનિયા સેડ, ઇટ્સ સો નાઇસ ઓફ યુ. કેટલા સારા છો તમે કે આવી રીતની તમે મદદ કરી શકો છો. ડૉક્ટર શર્મા સેડ, યુ આર વેલકમ. તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, અહીંયા આપણું લેસન કમ્પ્લીટ થાય છે, યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ થાય છે. પાઠમાં આપણે જેટલું વાંચ્યું એ પરીક્ષામાં પણ ઉતારવાનું છે જો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો, અને સાથે સાથે આપણે ડેન્ટલ હેલ્થ બાબતે થોડુંક અવેક પણ થઈ જવાનું છે, જાગી જવાનું છે. આપણને બધાને ખ્યાલ હશે કે આપણે કેવી રીતે બ્રશ કરીએ છીએ, તો એમાં સુધારો લઈ આવવાનો છે. જો કોઈ કુટેવ રહી ગઈ હોય, જેમ કે કોગળા ન કરતા હો, અથવા તો જમ્યા પછી તમે બરાબર પાણી ન પીતા હો, બ્રશ ન બરાબર કરતા હો, તો તમારે એ બરાબર સુધારવાનું છે, જેથી કરીને આગળ જતાં તમને આવી કોઈ દાંતની તકલીફ થાય નહીં. ગ્લોઝરી એન્ડ ક્વેશ્ચન આન્સર છે, પછી આપણે PDF શેર કરશું. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.